ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ನೋ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶುಕ್ಲಾಂ ವರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನ ಉಪಶಾಂತಯೇ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ॐ ಕರ್ಣೇಭಿಃ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताभ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांति। ओम अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणभेनो भो इष्टां ते नमभुक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीन् धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिप्योषा जिष्णारतेष्ठः सभेयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमथो फलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। नमस्ते। Very nice. Thank you very much. We are just today being the very important Thursday, in Adhika Jyeshta Masam, when we do Veda Parayanam or any other such activity that would help us very much for in this Janma. Therefore, we today have got the best opportunity of concluding the fourth division of the Prathama Kanda of Taittiriya Samhita. So, Sivaling, can you read 1, 4, 46, 3 and 4? Adhvareshu Rajan. With that, we are concluding the fourth Prapataka of the first Kanda. Would you be able to do it? I come back in second. ओम अध्वरेषु राजन् त्वया वाजं वाजयन्तो जये माभिश्याम कृत्सुतेर्मत्यानाम् त्वामग्ने वाजसातमं विप्रावर्धन्ति सुष्टुतम् नो राश्व सुवीर्यम् अयं नो अग्निर्वरिवः कृणो अयं रुध पुरयेतु प्रभिन्दन् अयघुं शत्रुं जयतु जर वृषाणो अयं वाजं जयतु वाजसातो अग्निनाग्ने समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा अव्यवाजो जुहास्यः
त्वघं यज्ञे अग्निना विप्रो विप्रेण सत्सताः तका सख्या समिध्यसे उदग्ने रुचयस्तव विज्योतिषाम्. Yeah, very nice. So, whatever it is, we are having the last two sections where there's again a conclusive prayer to Agni, because this is called Agnistoma Yagna. Otherwise, they call simply as a Soma sacrifice. And Soma sacrifice is very large. So they do it for a long time too. And so let us note down the third Kandika of the 46th Prapataka, 46.3. Now I just read it. Adhvareshu Rajan Tvaya Vajam Vajayanto Jayema Abhishyama Prutsurtihi Matyanam Tvamagne Vajasatamam Vipravardhanti Sustutam Sanorasva Suviryam. So again, Agni is being appealed what he should do to us when we are at the context of the sacrifice, where we offer, where we pray, where we benefit all people, including Yajamana and his retinue. So here, the best compliment which Rigveda also has given, that Agni is a Rajan Adhvareshu. He is the brightest star in the performance of the sacrifices. And ಅದನ್ನೇ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ರ ಅದು 1:1:1 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜಂತಮಧ್ವರಾಣಾಂ ಅಂತ ಅವನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಧ್ವರಾಣಾಂ ರಾಜಂತಂ ಅಗ್ನಿಂ ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಪುರೋಹಿತಂ. So this Agnimile Purohitam means the first and best profession of our Agni is a Purohita. He is the priest, he is the Brahmin, he is the Ritvik. For when the gods want to perform Yajna, then who is the officiating priest? Agni. And Indra is the Yajamana. So Indra is a Kshatriya, Agni is a Brahmin, and Vipra and Kshatriya, they are all like that. So here the Agni is said to be Adhvareshu Rajan. So what is that we want is Jayema again, and Abhishyama Martyanam Brutsutihi. These are the two important desires, because whenever we take up some enterprise, because of the help of the energy, push, and blessings of Agnimideva, we are able to win and get the accomplishments to our favor. Therefore, Vacham Tvaya Jayema, because along with you or with your vigor and blessing, may I be victorious as regards to enjoying the phalam. ಯಜ್ಞ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಮರ್ತ್ಯಾನಾಂ ಮೃತ್ಸುತಿ ಅಭಿಶ್ಯಾಮ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನಿಮೀಸ್, I think so, all those negativity lurking in the minds of all human beings to be removed or to be won over by virtue of Agni Seva or Agni Pujana. That is because Agni is all in all. Sarvaha Agnihi. And Agni is Rudra, Agni is Surya, Agni is Indra, Agni is Vishnu. So everybody is having the Agni in them, and therefore people say that Agni Mukha Vai Devaha. The gods have got their Agni at their forefront, and whatever Agni brings them, they feel very happy, because he is one who will be able to
bring good food for all the gods given by the humans. As we noted down earlier in the Upanishad, that there is a factory of Amrita preparation, juice. Juice factories are there in heaven because juice is the prime food for the gods. And we have got this clarified butter or ghee factories, dairy farms, where they prepare also the clarified butter. And so goshalas are there. They prepare lot of milk and byproducts of the milk. And the best byproduct of the milk is the ghee. So, and ghee is best liked by the Agni. And so it is said that Rasva Suviryam Sahanaha. So that Agni, who is that Agni? Sushtutam Vipraha Vajasatamam Tvam Agne Varthanti. So the Viprasabda is here. See, Brahmana, Janma, Sudra, then Brahmachari or Brahmacharya or Upanayanam, then Vedadhyanam, Vipram, and ultimately not only simply Vedadhyanam, but also the reducing all the Veda into practice or laboratory job. It is called as the Srotriya. And Srotriya is not only performs yajna and all that, he will be also searching for knowing the idea of the Brahma. So he is called as a Brahman with a Brahman Vaishnaha and Brahmaparaha. And so they are all voters for the Brahma, supreme thing, and also the whatever Vidya that will help us to unravel or unfurl the knowledge of Brahma is Brahma Vidya, and people have come down to reducing that to be Gayatri Mantra as a Brahma Vidya, Sri Vidya as a Brahma Vidya, etc. So, here in this, oh Agni, Tvam, who are you like? Vajasatamam and Sushtutam Vipraha Vardhanti. So Vajasatamam and Sushtutim, these are the Sushtutam. These are the two important compliments here to Agni, talking about his work. And he is one who can bestow the best gifts that the Yajamana wants. At the same time, he has so many best qualities in him, Agni Deva. Him, people, all Vipraha, all Brahmins, all Rutviks, all learned in Vedas, Veda Panditas, what do they do? Stutim, stotra ಮಾಡ್ತಾರೆ. So by praying that Agni Bhagavan, he becomes pleased. And such Agni, what does he do? Suviryam Rasva. Aya, Suvirya andre Utsaham. See, Utsaha, Dhairyam, Matihi, Dhrutihi, all these things are very important to make some journey, forward journey in our life. So, we cannot, that's why in Sundarakanda, repeatedly, Sita Ambaru praises Agni. I mean, Anjaneya saying that, Arya, among the Vanaras, you are also one who has got all these smruti, dhruti, dhairyam, etc. Ella qualities Amma she praises. So here, adalla ಏನು ಅಂದರೆ ಆಂಜನೇಯ Swami is Agni. He is energy personified. He never has got any kind of fear. Somebody, when I was explaining Sundarakanda, asked, Sir, is not Anjaneya Hanuman afraid to land into the enemy land, Rakshasas, that too, not other enemies, and go through all that time in the Lanka? He has no fear. So, Nirbhayaha on Hanuman. ಆ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ ಇನ್ ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸುವೀರ್ಯಂ ರಾಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೀರ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಎ ಧೈರ್ಯಂ, ಎ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್. ಸುವೀರ್ಯಂ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್, ದಟ್ ಈಸ್
there cannot be better than that. Adakosra, there is a superlative degree. It is in Sanskrit we have only 2 degrees of comparison, comparative and superlative. So you'll Suvirya Manavaga, it is a superlative where you get all that extraordinary energy with which you are able to perform even bold things, something like the army at the borders are fighting in the war. So soldiers, that's why Prutsu tu Prutsutihi Matyanam and Suiryam Rasva. And now again you are not stopping to make praise for Agni, saying that ಅಯಂ ಅಗ್ನಿ ನಹಾವರಿವಹ ಕೃಣೋತು. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಜ್ಯ ಪುರೋನು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ ಎನಿಬಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆನರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಹಾಗೆ ಇವನ್ ಅಗ್ನಿ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ, we are telling that Ayam Agnihi Naha Varivaha. Varivaha means he is one best who can grant all desires fulfillment. And again, Ayam Brudhaha Puraetu Prabhindan. He has to be forward, walking in front of us, forward, so that he will be able to remove all obstacles and fears and we can go ahead. So that's why to make progress in a very difficult road or pathways, we want the fire. Actually, if you hold a fire brand and move in the forest, all wild animals are afraid because they are not afraid of you, but the firebrand you are carrying is making them to disappear. So that's what people say that. So Agni ಅನ್ನೋದು ಏನಂದರೆ he will drive away all negativity. Therefore we say that ಅಗ್ನಿರ್ ಮಾಣವಕಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಮಾಣವಕಃ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್, ದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಗ್ನಿಹಿ. ಸೊ he is ignited, he gets others also ignited, and there will be atmosphere of energy flow. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಂ ಮೃದ ಪುರಯೇತು ಪ್ರಭಿಂದನ್, ಈ ಅಂಥ ಮಹಾವೀರ್ಯನಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣ, ಅಗ್ನಿ, ಹೂ ಈಸ್ ವರಿವಹ ಟು ಅಸ್, ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಲೀಡರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕಾರ್ಯ ಕಮ್ಸ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟಿವ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್, ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್. ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. You need not see your boss every day, but at the end of the month, if you are able to get your salary bill signed by him, you will get your money, you will get your salary ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಅಗ್ನಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, he has to make way for us any obstacle coming on the progress or in the life journey, because life is not smooth and love is not smooth. But you see, the life and love and all these things are vested with a lot of difficulties. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, because they are the guardians of the wealth. So unless you are really the right person, the ಹಾವು won't do anything when you are taking out. ಸೊ ಹಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ತೊಂದರೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ, ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿದೇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭಿಂದನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮುಲ್ಲನ್ನು
ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು he makes our pathways quite soft. In fact, in Visakhapatnam, I had the opportunity of going to the Vanadurga temple, and in the outskirts or so, and ಆ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವನದುರ್ಗ ಅಲ್ವಾ, but there's a beautiful temple, and Ammavaru is there, and so much of other deities are also there. But you have to walk through the entire temple area without chapels, and the marga was not at all having any. So there are tables, hullu, addu, idu. You have to have a double care to reach the temple. So in why I am telling is that, but ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಇದು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ವನದುರ್ಗ ಅಲ್ವಾ, కాబట్టి ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಕೇರ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಪ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಂಗಿವೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಭಿಂದನ್ ಅಂಡ್ ಅಯಗುಂ ಶತ್ರುನ್ ಜಯತು. ಸೊ ಅಯಗುಂ ಶತ್ರುನ್ ಜಯತು, and again ಜರುಷಾಣಃ ಅಯಂ ವಾಜಂ ಜಯನ್ ಜಯತು ವಾಜಸಾತೌ. ಸಿ ವಾಜಸಾತೌ ಅನ್ನುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆರ್ ಯಜ್ಞಶಾಲ ಆರ್ ಯಜ್ಞಭೂಮಿ ಆರ್ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋ ಜಾಗ. ಅದು ವಾಜಸಾತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಯಜ್ಞದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಫಲ ಬರಬೇಕು ಆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿದೇವ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಜಸಾತೌ ವಾಜಂ ಜಯತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು, ವಾಜಸಾತೌ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳು. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾರ್, ದೆನ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ he has to also bestow success to his devotees. And when he approves it, it will happen. For example, in Ramayana, we have got Valmiki Maharshi is a practical rishi. He is not simply talking in the sky. See, Indrajit, before going to fight in the war with Rama and Lakshmana and all people, he performed homa. ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ತಗೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. And in the Yuddha, he just found at a point he is not able to win over Rama or Lakshmana and Vanara Sainyam. So he broke it in the middle and disappeared and went to the Nikumbhala. And there he wanted to do a yaga. That's what is called Nikumbhala yaga. Nikumbhala yaga ಮಾಡುವಾಗ Agni was not favorably responding to the offerings by Indrajit. But still, in between, that Vibhishana, his uncle, chided him interfering because ಮಾಯನನ್ನು ಮಾಯದಿಂದಲೇ ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾಯಾವಿನಂ ಮಾಯಾ ಏವ ಜಾನಂತಿ. So like that, Indrajit went there, Vibhishana, disturbed and chided, what is this? It is never known to us at all. You stopped a war in the middle and you came back from the Yuddha. It's not good for a Kshatriya. Get out. Stop. ಸೊ ಆಗಲೇ ಅಗ್ನಿ ಡಲ್ಲಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಜಸಾತೌ ವಾಜಂ ಜಯತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶತ್ರುನ್ ಜಯತು ಜರ್ಹುಷಾಣ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ತಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಂತನಾಗಿ ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಂತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಜಾಬ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ದಿ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಎ ಗುಡ್ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿ ಹೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ his own soldiers fighting in the war.
That's why we remember in Mahabharata war that Duryodhana comes to Dronacharya, the chief of the army at that instance, and asks Drona to send 10 sets of Sainyam to surround Bhishmacharya to protect in the war. Because ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಭೀಷ್ಮನ್ಗೆ ಆರ್ಗೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ there is that kind of protection being extended by Agni to himself at the same time. So Vajam Jayatu Jarshusanaha Vajam Jayatu Vajasatau Shatrun Jayatu Ayagum. So when he is helping the Yajamana, let the Yajamana, the Kshatriya, the king, the sacrificer, when he goes to battle, he must also be a victor. So Jayatu Shatrun Jayatu Ayagum ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಾ. ಸೊ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಸ್ ಅ ವರಿವಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಮೃಧಃ ಪ್ರಭಿಂದತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯಜಮಾನ ಟು ವಿನ್ ಓವರ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಾರ್ he will give the success. So much work that Agni does it. Normal to any Kshatriya, to any ruler, to any administrator, to any manager, all that is necessary. If a team leader is there, nowadays people talk about the team leaders. When a project has been assigned, there will be a project manager, something like Mahavishnu for the Samudra Mathanam. ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು. ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ವಿಷ್ಣು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಅಗ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಗ್ನಿನ ಅಗ್ನಿ ಸಮಿಧ್ಯತೆ ಕವಿ ಗೃಹಪತಿ ಯುವಾ ಹವ್ಯವಾಟ್ ಜುಹ್ವಾಸ್ಯ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತಂದರೆ, ರಾಮ ಈಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಪುರುಷ. ಆಲ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್, ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್, ಎನ್ ಔನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಔನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ. ಎಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದ್ರು 3 ಗಂಟೆ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಅದೇ ಬ್ಯಾಟು ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ, ಬಾಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಸಮ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮೀನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿನ ಸಮಿಧ್ಯತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೈಟ್ ಫೈರ್, ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಫೈರ್. ಅಗ್ನಿನ ಸಮಿಧ್ಯತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, all trees are having dormantly fire in him. ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೀನು ಆ ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಅದರ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಬೇಕು. ಅಗ್ನಿನ ಸಮಿಧ್ಯತೆ ವಜ್ರೇಣ ಭಿದ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಕ್ರೈ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಮದರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ knows the mother touch at first. Anybody coming and touching and trying to give solace for the baby, no. The moment the mother comes, the babies. That's why ಈ ಬೇಬಿ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಅಗೈನ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಅಗ್ನಿನ ಸಮಿಧ್ಯತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಗ್ನಿ? ಈಸ್ ಎ ಕವಿ. ಕವಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿ ಕವಿ ಅಂತಾರೆ.
That is, he is able to visualize even things beyond imagination. That's why we make a prayer. ಏನಂತ ಅಗ್ನೇ ನಯ ಸುಪಥಾರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ವಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾನಿ ವಯುನಾನಿ ವೇದ. He knows, he is a vidwan. He knows the destinies, the calendar of life of any and everybody that is born on the land. Maybe human, maybe a tree, maybe anything. So Agni is all in all. That's why here he is called as a Kavi and Grihapatihi. Griha is the house, Pati is the Lord. That means Grihapatihi means he is the householder. And a householder has got different responsibilities. So Atiti Puja anu barutte for householders. That's what is called. We have got Brahmacharyam, Grihasthashramam, and Vanaprastham and Sannyasam. These are all the 4 ashramas we are being taught as human beings. So Grihasthanadmele, you have to build a house, you have to have a kitchen, you have to have people, you should entertain the guests. Even God also is a guest for us. Because therefore I told that Satabada Brahmana tells us, Devaha Atitihi Prathamo Atitihi Manushyanam. ನಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಬೇಕಪ್ಪ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯಾವ ಗೆಸ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು ಅಂತ ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ನೀಡ್ ವರೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇವಃ ಪ್ರಥಮಃ ಅತಿಥಿ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಮೋ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ಚ ವಾಸ್ತುಪಾಯ ಚ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ವೇದ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ದೇವರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯುವ. ದಿ ವರ್ಡ್ ಯುವ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಎ ಯೂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್. ಮುದುಕರು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕವ್ರು ನೋಡಿದ್ರ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದರೆ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು ರನ್ನಿಂಗ್. And the youth, he will come walking fast towards you. But old people, Banni Andre, he will take his own time to reach you. So this is the difference. But what is the best time? The best time of our human life is being young, being at youthful stage. That's why Kalidasa gives us a life program. ಕೌಮಾರೇ ಅಭ್ಯಸ್ತ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಯೌವನೆ ವಿಷಯೇಷಿಣಾಂ ವಾರ್ಧಕೆ ಮುನಿವೃತ್ತೀನಾಂ ಯೋಗೇನಾಂತೆ ತನುತ್ಯಜಾಮ್ ಅಂತ ಈ ರಘುಮಹಾರಾಜರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದರ ಯುವ ಅಂದರೆ ಕ್ವೈಟ್ ಯೂತ್ಫುಲ್, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ವರ್ಕಿಂಗ್, ನೋ ಲೇಸಿನೆಸ್. See, laziness is not the character of the youthful people who are kavis, who are energetic, and Grihapati and the responsibility. You see, anybody who marries, he knows the responsibility, so he becomes very busy. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. That lady doctor asked the boy, that youth, ಏನಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ. ನೋ, ಇಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುವ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಗೃಹಪತಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಹವ್ಯವಾಟ್. And another point is you have to Havyavat and our guest to the Atiti Puja. Havya is that which is being offered to the gods. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಇವನೇ. ಯಾರನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದು, ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಹವ್ಯವಾಟ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹವ್ಯವಾಹನ. ಹವ್ಯವಾಟ್, ಹವ್ಯವಾಹನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ರೈಮ್ ಇಚ್ಛೇತ್ ಹವ್ಯವಾಹನಾತ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವೆಲ್ತ್, ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹವ್ಯವahana, he will grant you that. And moreover, juhva asya, and he has got a tongue, he has got the mouth with the tongue, which will be able to taste all that you are able to give. ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾ ಸಪ್ತ ಸಮಿದಃ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಗೆ 7 ಟಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಮಗೆ 6 ಇದ್ದರೆ ಟಂಗ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಆದರೆ 6 ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟಂಗ್. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಡ್ ಇದೆ ಇನ್ ಇಸ್ ಟಂಗ್. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ದರ್ ಫೋರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಜುಹ್ವಾ ಸ್ವಹ. ಜುಹ್ವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಜಿಹ್ವಾ ಒಂದು, ಜುಹ್ವಾ means acceptance. He is able to make out the taste of each pudding. And to that offering that you make, he will make it tasty because of the tuppa, because of the ghee. Therefore, tvagum hi agne. So this is summarily the personality, the traits of Agni. That's why in the last ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೇ ಅಗ್ನಿ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ನಿನಗೆ ಯಾರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಮ್ಯಾಚು. ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿನಾ ಸಮಿಧ್ಯತೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿದು ಹುಡುಗಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ 36 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ 18+ ಬಂದರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 18 ಗುಣ ಆದರೆ ಬೇಡ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋರ್ ಸೊ ದಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಡಿ ಕೂಟ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಆ ನಾಡಿ ಕೂಟ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಆ ನಾಡಿ ಕೂಟ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, there is no match for Agni. Agni is a match for himself. And finally, the last mantra which Sivalinga have read it, and we with this will be concluding the 4th Prapataka, and we embark upon the 5th Prapataka next, where you get more interesting thing. Again, you start making adhanam to Agni adhanam. We do it. And how to do that Agni adhana, we have got the methodology or procedural technique. And afterwards, in the next 5th one, we see the various mantras, how you can do the Puraradhanam and all that. So thereby, what is the discipline that Yajurveda is giving is also an interesting question. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳೋದು, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪಾರಾಯಣಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವಲ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದರೂ, ಇವನ್ ದೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಅಟರ್ ದಿ ಮಂತ್ರ, ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೂ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ರಾಸ್ knows what you want it. Something like here, ಸುವೀರ್ಯಂ ರಾಸ್ವ ಅಗ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆರ್ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿನ ಸಮಿಂಧತೆ, ಅಗ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ಮರಲಿ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಆದಮೇಲೆ, ನಾವು ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ 46 1 4 46 4th portion of the 46th Kandika of that, of the 4th Prapataka. Now, Om Agnina Vipro ವಿಪ್ರೇಣ ಸನ್ ಸತಾ ಸಖಾ ಸಖ್ಯಾ ಸಮಿಧ್ಯಸೆ ಉದಗ್ನೇ ಸುಚಯಸ್ತವ ವಿರ್ಜ್ಯೋತಿಷಾ ವಿರ್ಜ್ಯೋತಿಷಾ. Just it is very simple text where you are telling that how do Brahmins beget power. ಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದ್ರ, ದೈವಾಧೀನಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಮಂತ್ರಾಧೀನಶ್ಚ ದೇವತಾ ತಾ ಮಂತ್ರಾಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧೀ ತೇ ಮಂತ್ರಾಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧೀನಾಃ
ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಮಮ ದೇವತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಂಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಜಗನ್ನಾಥ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, 3 ರಥಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಥಮ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪೂರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ರಥೋತ್ಸವ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ 3 chariots, wooden chariots. And when time comes, then ಸುಭದ್ರಾ, ಕೃಷ್ಣ, ಬಲರಾಮನಿಗೆ ರಥಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ರಥವೀಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಆ ರೋಪು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಮೇಕ್ ದಟ್ ರಥೋತ್ಸವಂ ಫಾರ್ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಗನ್ನಾಥ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತ್ ಜಗನ್ನಾಥ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ವಿಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. So that is another, there are so many miracles. I think we'll have a wonderful talk on that in about 2 months by a Buddhist Sanskrit scholar on the importance of the Puri Jagannath. And so ದೈವಾಧೀನಂ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ದೇವಃ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಜಗದೀಶ್ವರಃ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂತ್ರಾಧೀನಶ್ಚ ದೇವತಾ, ವೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ located? If you want to Google the location of the god, then you can have to search the corresponding mantra, probably you will get about him. So all gods have got their own lokas, Agni Loka, Indra Loka, then Vayu Loka, etc. So ella lokaliದೆ. The Surya Loka is the highest one. And ನಾರ್ಮಲಿ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿದರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈವನ್ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಸೀಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಧ್ರುವಲೋಕ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಂತ್ರಾಧೀನಶ್ಚ ದೇವತಾ ಅಂಡ್ ತೇ ಮಂತ್ರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧೀನಾ. ಅಂದರೆ ಹೂ ಎವರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಸ್ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಹೂ ಎವರ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್, ಹೂ ಎವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ. ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ವಿಪ್ರಾಹ ಅಗ್ನಿನಾ ವಿಪ್ರೇಣ. ಸೊ ವಿಪ್ರಾಹ ಅಗ್ನಿನಾ ವಿಪ್ರಹ. ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ ಪೂಜಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೂ ದೇ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೇಸಿನೆಸ್, ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯು ನೋ ಇನ್ ದ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ, ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಅಮ್ಮವಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಮ್. ಆಯುಷ್ಯಂ, ಆರೋಗ್ಯಂ, ಅನ್ನಾದಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಿಪ್ರಾಹ. ಅಂಡ್ ಸತಾ ವಿಪ್ರೇಣ ಸಂತಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿಪ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅಗ್ನಿದೇವ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುರೋಹಿತರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂಗಮನಾರ್ಥಂತು ರಕ್ಷಸಾಂ ಅಂತ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ದೇ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಕ್ಷಿಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ನೋಡಮ್ಮ ಈ ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಆದಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್.
ಸತಾ ಸನ್ ವಿಪ್ರೇಣ ಅಗ್ನಿನಾ ವಿಪ್ರಹ ಸತಾ ಸನ್ ವಿಪ್ರೇಣ. And ultimately, who is Agni? Sakhya Sakha. So Vipra is the friend of Agni and Agni is the friend of God. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇವಾನಾಂ ಸಖ್ಯಮೀಯುಷೇ ಅಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸೂಕ್ತ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ದೇವಾನಾಂ ರಾತಿ ರುಜುಯತಾಂ ದೇವಾನಾಂ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳ ರಾತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾತಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪದ, ಮಹಿಮೆ. ದೇವತೆಗಳ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ದೇವಾನಾಂ ರುಜುಯತಾಂ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ನೋ ಏಜೆನ್ಸಿ ದೇರ್. ಏಜೆಂಟ್ ದ್ವಾರ ಬೇಡ, ಆ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇವತೆಗಳ ಸುಮತಿ, ಆಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೇವರಬಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸೊ ಸಖ್ಯಮಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಪೂಜಾ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಇನ್ವೈಟ್ ದೆಮ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಸಖ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಾಲ್ ಸುಗ್ರೀವ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮ, ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸುಗ್ರೀವನ ದುಃಖ ರಾಮನದು, ರಾಮನ ದುಃಖ ಸುಗ್ರೀವನದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸುಗ್ರೀವ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ರಾಮ, frail fellow, and his brother Lakshmana in the battleground and kill that Ravanasura? No. There what lesson we learn means, the moment you commit for friendship, it should be eternal and it is mutual. In fact, Rama and Sugriva are so careful. Sakha ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ತರಹ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಗ್ರೀವ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರೀಡ್ ವೆದರ್ ರಾಮ ವುಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರೀಡ್ ವೆದರ್ ಸುಗ್ರೀವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. Therefore, Rama Sugriva Sakhya has become ideal. And the Seva is Bharata. So, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ all these people are standing examples. ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸಖ್ಯ ಸಖ ಅಗ್ನಿ ಸಮಿಧ್ಯತೆ. ಸೊ ಸಖನಾಗಿರುವ ವಿಪ್ರನು, ಪುರೋಹಿತನು ಅಗ್ನಿನು ಸಮಿಧ್ಯಸೆ. ಸೊ ಅವನು ಎನ್ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He will be kindling. So the kindling of Agni is done by a friend. So whoever kindles Agni, he is a friend for him. And again, therefore, Suchayaha tava Agne Ujyotisha vibhasi. Aya Agni tava Suchayaha. You are absolutely pure. No extra purification is needed for you. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಏನಂದರೆ, ಮಾತು ಸ್ತನ್ಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಪೋದಕಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ನಾತ್ರ ಶುದ್ಧಂ ಇಚ್ಛತಿ ಅಂತ, ಪೃಶ್ಯತಿ ಅಂತ. ದಿ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ನೋ ಪ್ಯಾಸ್ಚರೈಸೇಷನ್, ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ನೋ ಪ್ಯಾಸ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು this baby is healthy. Amma. That's why in Saundarya Lahari, Tavastanyam Manye ಅಂತ 3-4 ಮಂತ್ರಗಳು, ಶ್ಲೋಕಗಳು. 24ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ವಾಸನವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹೋಮ. ದಿ 100 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮೆಂಟರಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತಿಯೈಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ಲಲಿತಾ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಂಕರ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಶಿವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ. ಸೊ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿ
he has in 100 slokas, 1000 mantras, 1000 names of the goddess Lalita is explained. Therefore, Saundarya Lahari and Lalita Trisati, they are the very powerful stotrams to Adishakti Swarupini Amma. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರ ತವ ಶುಚಯ ಅಗ್ನೇ ಉಜ್ಯೋತಿಷ ವಿಭಾಸಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಟರ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. And when that jyoti is ardram, then there is no kind of putting it out. So Mahanarayana Upanishad tells you, ardram jyalati jyotihi. There is that jyoti which is ardram and ahamasmi anta Narayana. And ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ರುದ್ರನ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆಪಾತಾಳನ ಭಸ್ಥಲಾಂತ ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾ ವಿಸ್ಫುರತ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ವಿಸ್ಫುರತ್ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಸ್ಫಾಟಿಕಲಿಂಗ ಮೌಳಿ. ಸೊ ಸ್ಫಾಟಿಕಲಿಂಗ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ನೆವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ಹಿ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಯೂರ್. Nobody can defile Agni, nobody can defile Surya Bhagavan. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಅಗ್ನಿಗೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆಲ್ ಅಗ್ನಿ ಶುಚಿ ವ್ರತತಮಸ್ ಶುಚಿ. hundreds of mantras are there. When there are 10,028 mantras in the Rigveda, if at all you take all mantras of all four Vedas, they go beyond 15,000 mantras. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು 15,000 ಮಂತ್ರಾಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಯುಷ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಉದಗ್ನೇ ಸುಚಯಸ್ತವ ವಿಜ್ಯೋತಿಷ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು, ಅಗ್ನಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಅನ್ನೋವಾಗ, ಸೋಮಯಾಗ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎವರು ಎಂಥ ಮಾತ್ರವೋ ನೇನು ಅಂತ ಮಾತ್ರವೋ ಅಂತ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಅನಂತಂ, ಅನಂತರಾಯ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುವಾಗ. ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅನಂತರಾಯ. ರಾಯ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ತ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ದಟ್. No accountant will be able to, no chartered accountant will be able to assess, no tax payment. Because that's why you will observe the Venkatramana Swami ಹುಂಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಅವಾಗವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹುಂಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೋರ್ಸು ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಈವನ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಆಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ it's all Paramatma who is ruling over. Therefore Jyotisha Agne Tava Suchayaha. So ನೀನು ಹೆಂಗೆ, how are you pure ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, because of the Jyoti that is burning you. In that sense Mahanarayana Upanishad Rishi also tells you that because of the burning light in us, the candle of hope in us, we are all shining forth. ಅದು ಆರೋಗ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದರೆ ದೇವರು ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಧ್ಯಾನ, ಪೂಜೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಹಿರ್ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆರ್ದ್ರಂ ಜ್ವಲಿತ ಜ್ಯೋತಿರಹಮಸ್ಮಿ ಯೋಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮಿ ಅಹಮೇವ ಮಾಂ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾರು? ನೀನೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
You in Pahanyasam, why is important means ಆತ್ಮನ್ನಾತ್ಮನ್ನಿತ್ಯಾಮಂತ್ರಯತ ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಆತ್ಮನ್ ಅಂತ ಆ ಮಂತ್ರನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತ್ಮ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. In fact, Sati Devi got herself burnt in her own Agni, not in the Agni that in the Vedi that Daksha, her father, has done it. Atma Agniyalli, she got herself burnt down. So that's why Atma Agnina Atmam. That's exactly what Ammavaru, Sita Devi also says. Pativratya Hutasanena iditam kuryamaham bhasmasat ka nama Ramadhanushaha ಪ್ರಚಿತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಚಂಪು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸೀತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ನ್ ರಾವಣ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಶಸ್. ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ನನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ, ಬಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಧನುಸ್ ಆಫ್ ರಾಮ. ಕಾ ನಾಮ ರಾಮಧನುಷಃ ಪ್ರತಿತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ರಾಮನಿಗೂ ರಾಮನ ಬಿಲ್ಲುಗೆ ರಾಮನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಇರೋ ಕೀರ್ತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಹೆಂಗಸು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮಾಯಣವೆಲ್ಲ ಡುಮ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಬೇರ್ ಆಲ್ ದಿ ಟಾರ್ಚರ್, ಆಲ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಆಲ್ ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ದಿ ರಾಕ್ಷಸಸ್ ಅಂತ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸೀತಾದೇವಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. But anyway, because this is the last mantra, and with this we are going to conclude the fourth Prapataka, and we go into the next part. So thereby you understand, ಅಗ್ನಿ ಈ ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟು ಯು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಯು ಈಸ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್. ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವೋ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕೀ ನೋಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ, ಅದು ನೈವೇದ್ಯ, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ. ನಿವೇದನ, ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್, ಸರೆಂಡರಿಂಗ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ ದಿ ಗ್ರೇಸ್. ಸೊ ದಿ ಪ್ರಸಾದ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರಮ್. ಚಕ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಯಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೊಸರನ್ನ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಸಾದ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದರೆ ಪುಲಿಹೋಗರೆ ದಧ್ಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಸಾದಮ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೈವೇದ್ಯ. ಎನಿವೇ, ಟುಡೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ and we go to the next Khandika in the next session. You are very happy that you are giving an opportunity to just think over these wonderful mantras which have come down. Nobody can destroy. Already sufficient destruction has been done. For example, Yajurveda has got 108 recensions are shakhas. But ಈಗ ನಮ್ಗೆ 6 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ 6 ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಾಕು ನಮಗೆ. So 6 recensions of the Yajurveda, 1.5 recension of Rigveda, and 8, so 2 or more recensions of Atharvaveda, and more recensions of Samaveda. Iಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ there is nothing better than that in the world. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಹೇಳಿ ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು. ಶಿವಲಿಂಗ ಇದ್ದಾರಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಹೇಳ ಬಾಬು. ನೋ ವಾಯ್ಸ್. ಓಂ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಓಂ ಸಹನಾ ಸಹನಾವೋತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು. ಓಂ ಸಹನಾವೋತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು. ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. In fact, it is Vasan and Mahesh who said, I want Yajurveda.
So that long desire of Vasan and Mahesh is slowly being fulfilled, for which we are all happy. We are coming to note down what is this Yajurveda which we do, and Soundarlari Havana is a grand practical example which all our members of Veda can have theory and practice. Without practice, no theory can be understood. So you are all welcome. Please attend the Homa, get the grace of Homavaru, and she's live every month. And she's also anxious to come and attend to our needs and make our human life run smooth. So thank you very much, sir.